अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज तेलंगाना रियासत के टीआरएस पार्टी की बहुत ही अहम और ख़ास खबर पर एक नज़र। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में मुनाकिदा इजलास में अपनी कौमी पार्टी का ऐलान कर दिया है। यानी अब टीआरएस पार्टी टीआरएस नहीं बल्कि बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति हो चुकी है। आज जैसे ही केसीआर ने अपनी कौमी पार्टी का ऐलान किया तो मेदक में टीआरएस पार्टी कायदीन की कसीर तादाद सड़कों पर आकर जश्न मनाने लगी और खूब जमकर आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर मेदक म्यूनसिपल चेयरमैन मिस्टर टी चंद्रपाल ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हम लोग कई दिनों से इंतजार में थे कि कब केसीआर अपनी कौमी पार्टी का ऐलान करेंगे। चुनांचे आज उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर ही दिया है, जिस पर हम मेदक की आवाम उन्हें मुबारकबादी पेश करते हैं। मिस्टर टी चंद्रपाल ने मजीद कहा कि अगर मुल्क की सही माना में तरक्की हो सकती है तो सिर्फ बीआरएस से ही हो सकती है, लिहाजा हम सब ज़रूर बीआरएस को मुस्तहकम करेंगे और आने वाले दिनों में भी केसीआर की हुकूमत बरकरार रहेगी और हम मज़ीद उनके साथ मिलकर काम करते हुए अपने इलाके को, अपनी रियासत को और अपने मुल्क को तरक्की दिलाएंगे। इस मौके पर वाइस चेयरमैन मेदक म्यूनसिपल मिस्टर ए मल्लिकार्जुन गौड़ ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आज दशहरे के दिन केसीआर की जानिब से नेशनल पार्टी का ऐलान बहुत ही खुशाइंद है, जिस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना जैसी रियासत मुल्क में कोई और रियासत नहीं है, क्योंकि बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत के लोग यहाँ के लोगों को हुकूमत की जानिब से सहूलियात फराहम किए जाते हैं और ज़रूर तेलंगाना के बशमूल मुल्क की तरक्की भी केसीआर के ज़रिए से ही मुमकिन है। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी व इफ़को डायरेक्टर मिस्टर देवेंद्र रेड्डी, एएमसी चेयरमैन मिस्टर बट्टी जगपति, बल्दी काउंसलर मोहम्मद समीउद्दीन, टाउन टीआरएस पार्टी सदर एम गंगाधर, माइनॉरिटी कायदीन मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद नोमान बिन फारूक के अलावा दीगर मौजूद थे। आइए इस सिलसिले में एक रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं, लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9000214611 पर रब्त पैदा करें। ఎదురు చూసిన శుభతరుణం ఎప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు జాతీయ పార్టీని ప్రకటిస్తారని ఎదురు చూస్తున్న రోజు ఇప్పుడిప్పుడే గౌరవ మన నాయకులు కేసీఆర్ గారు బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఇప్పుడే ప్రకటించడం జరిగింది. వారికి ఈ సందర్భంగా మెదక్ జిల్లా తరఫున, మెదక్ పట్టణం తరఫున వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. యావత్ భారతదేశం కోరుకుంటా ఉంది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని, యావత్ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని. మీకు అందరికీ తెలుసు, దేశంలో ఎన్నో రకాల వనరులు ఉన్నాయి. ఆ వనరులంటే వృధా చేస్తూ ఉన్నారు. ఎన్నో టీఎంసీల నీరును సముద్రంలో వదులుతూ ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారి లక్ష్యం ఒకటే, భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి రైతు కూడా మంచిగా నిద్రపోవాలి, ఉచితమైనటువంటి కరెంట్ ఇవ్వాలి, ఉచితమైనటువంటి మిషన్ భరిత వాటర్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, ప్రతి ఇంటికి ఇవ్వాలని మంచి సంకల్పంతో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఏ విధంగా ఆకలి చావుల నుండి, రైతుల ఆత్మహత్య నుండి ఈరోజు రైతే రాజుగా వెలుగుతున్నటువంటి మన రాష్ట్రం, భారతదేశం కూడా ఒక దిక్సూచి తెలంగాణ జరుగుతూ ఉందో అదేవిధంగా ముందు పోలు ఆకాంక్షతో ముందు పోతా ఉన్నారు. వారికి భారతదేశ ప్రజలు అందరూ వెన్నట్టు ఉన్నాం. ఈరోజు మెదక్ జిల్లాలో, మెదక్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి మేమందరం కూడా వారి నాయకత్వాన్ని పూర్తిగా సమర్థిస్తూ, వారి నాయకత్వంలో ఇటు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, ఇటు హరీష్ గారి నాయకత్వంలో, ఇటు పొల్లా దేవేందర్ గారి నాయకత్వంలో, ఇటు దేవేందర్ గారి నాయకత్వంలో మేమంతగా కలిసికట్టుగా పోరాటం చేయడం సిద్ధంగా ఉన్నాం. తప్పకుండా రాబో రోజులు వచ్చేది కేసీఆర్ నాయకత్వం, వారు తప్పకుండా ప్రధాని అవుతారు. ఏ విధంగా తెలంగాణ అభివృద్ధి చేసిండ్రో అదేవిధంగా భారతదేశం కూడా అభివృద్ధి సాధిస్తున్న ఆకాంక్ష తెలియజేస్తూ అందరూ కూడా దసరా దేశం తెలంగాణ వైపు చూస్తూ ఉన్నది. గౌరవ కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించి ఈరోజు భారతదేశానికి తెలంగాణ లాంటి పరిపాలన కావాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క దుష్ట పరిపాలనను అంతమొందించాలనే ఉద్దేశంతో యావత్ భారతదేశం ప్రజలందరూ కూడా కేసీఆర్ గారు జనరంజకుడు పాలకుడు కావాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు. కాబట్టి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు మరి మనకందరికీ సంతోషదాయ దసరా రోజున విజయం వైపుగా వెళ్లే దిశగా ఈరోజు భారత రాష్ట్ర సమితిని ఏర్పాటు చేయడం యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు కేసీఆర్ తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇలా మొత్తం
భారతదేశంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చూస్తూ ఇప్పటికే మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక పక్కన ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు మా జిల్లాలను, మా గ్రామాలను తెలంగాణ కలపాలని చెప్పేసి ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా కేసీఆర్ గారు అంటే ఒక అద్భుతమైన పరిపాలన దక్షకుడు ఈ దేశానికి అవసరం అని చెప్పి సంతోషంగా వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. దానికోసమే భారతదేశ ప్రజలందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలి. ఈ దేశంలో అన్ని వనరులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వెనుకబడి కారణం ఈ పాలకులు సరైన పాలన, సరైన వ్యవస్థ లేక, సరైన ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న అవకాశాలు సద్వినియోగం లేక ఇబ్బందులు పనిచేస్తుంది. కాబట్టి కేసీఆర్ గారు దేశం వైపు చూస్తూ ఉన్నారు, దేశ ప్రజానికే కేసీఆర్ వైపు చూస్తూ ఉన్నారు. తప్పకుండా కేసీఆర్ గారు స్థాపించిన బీఆర్ఎస్ అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలను సాధించి రానున్న రోజుల్లో ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తూ, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అనుగదప్పు న్యాయంగా రావాల్సినటువంటి విషయాలను, న్యాయంగా రావాల్సిన హక్కులను కూడా కలరాసి ముందుకు పోతున్నటువంటి ఈ బీజేపీ అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ రెండు పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా బీఆర్ఎస్ సైతం విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తూ కేసీఆర్ నాయకత్వం బలపరుస్తుంది. యావత్ తెలంగాణ ప్రజల సిద్ధంగా, భారతదేశ ప్రజల సిద్ధంగా రెండు రాష్ట్రాల ప్రజాప్రతినిధులు అదేవిధంగా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఇచ్చేసిన అందరికీ ధన్యవాదాలు చేస్తూ కేసీఆర్ నాయకత్వం తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ అద్భుతమైన విజయం సాధించాలని చెప్పేసి మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ విజయదశమి రోజున ఆ దుర్గమ్మను మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటా ఉన్నాం. జై కేసీఆర్, జిందాబాద్ జిందాబాద్.